салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодиро бо хабарҳои охир аз тоҷикистону ҷаҳон тақдими шумо мекунем. имрӯз 25 апрел аст ва дар нашри нави барнома ин гузоришҳоро дорем. фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ дар тоҷикистон натиҷаи таҳқиқ ва муҷозоти афродеро интизоранд, ки сарбозонро бераҳмона латукуб кардаанд. Sababli az xizmat aftan hamon student‌ها هم میای. همین می‌بینی خیلی نوارا و вообще دیری خدمتشان. ба довталабони кор дар Кореяи Ҷанубӣ дар давраҳои махсуси таълимӣ забони ин кишварро меомӯзанд. ва шаҳрвандони Ӯзбекистон дар Тоҷикистон пеш аз муҳлат барои тағйири сарқонуни нави кишварашон овоз медиҳанд. Шаҳрда o'qisam, ман ба як савол дармодам ки оё бо қабули қонуни нав дигаргунӣ дар самти таҳсилу кор низ дида мешавад ё не? ба 5 сарбозе ки барои латтукуби бераҳмонаи аскарон боздошт шудаанд, аз 5 то 10 соли зиндон таҳдид мекунад. баъди нашри навор дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳазорон нафар муҷозоти омилони латтукуби сарбозону хатми меҳтарсолорӣ ё дедавшинаро талаб карданд. дар пай додситонии кулли Тоҷикистон бо нашри изҳороте гуфт, ҳодиса 15 декабри соли гузашта дар қисми ҳарбии 0215 нирӯҳои марзбонии Кумитаи амнияти миллӣ рух дода, нисбати сарбозони гумонбар барои вайрон кардани қоидаҳои оинномавӣ парвандаи ҷиноӣ кушодаанд. аксар корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ шурӯи таҳқиқи ҳодисаро хуш пазируфтанд. аммо додситонӣ имрӯз изҳоротро аз саҳифааш бардошт ва ин суолу гумонҳоро дар бораи муҷозоти гумонбарон зиёд кард. ҷомеаи шаҳрвандӣ ва таҳлилгарон ҳоло чӣ интизорот доранд? гузориши Сарвинози Рӯҳулло ва Шаҳлои Абдулло дар ин бора аст. нашри навори латукуби сарбозон ҷомеаи Тоҷикистонро такон дод. танҳо дар пойгоҳҳои радиои озодӣ зиёда аз 20 000 нафар фикру андешаи худро нисбати воқеа баён доштанд. қисме аз онҳо ҷазои гунаҳгоронро дар мазҳари ом талаб карданд ва қисме ҳам решакан кардани меҳтарсолорӣ ё дедавшинаро дар қисмҳои ҳарбӣ. коршиносон ва ҷомеаи шаҳрвандӣ хоҳони пайгирии одилонаи парвандаи боздоштшудаҳо ва ҳам аз байн бурдани ин мушкил дар артиши Тоҷикистон шуданд. Саид Ҷафар Исмонзода, раиси ҳизби демократи Тоҷикистон, ки пас аз пахши ин видео дар шабакаҳои иҷтимоӣ вокуниш кард, мегӯяд чунин ҳодисаҳо ба обрӯи ҳукумат латма зада, боиси нобоварии ҷавонон ба назму тартиб ва адолат дар артиш мешавад. дар қисмҳои ҳарбӣ ҷой доштани ин ҳам боиси таассуф аст. ман фикр намекунам ки дар ҳама қисмҳои ҳарбӣ чунин масалан рафтор ба таври як анъана бошад. ҷомеаи шаҳрвандӣ нашри навори латукуби сарбозонро далели барҷаста будани бадрафторӣ дар қисмҳои ҳарбии Тоҷикистон медонанд. аммо ба беҳбуди вазъ пас аз расонаӣ шудани ин навор умед доранд. сангиовар аст ки аллакай ин сарбозон дастгир карда шудаанд, аммо бояд командирон, афсароне ки дар он шабу рӯз дар навбат буданд дар қисми ҳарбӣ ва бояд ки ин муносибатҳоро пешгирӣ мекарданд, инчунин ба ҷавобгарӣ дахлдор кашида шаванд. ҳатман бояд ки суд ҳамчун суди сайёҳ дар қисмҳои ҳарбӣ гузаронида шуда, ҳамчун дарс барои дигар сарбозон ва афсарон нишон дода шавад ки ин амалҳои ҷинояткорона оқибати ҷавобгарии ҷиноиро доранд. расонаӣ шудани латукуби сарбозон аз сӯи ҳамхизматонашон нигаронии ҷиддии сокинонро ба бор овард. ҷавонон бовар доранд сабабҳои аслии саркашӣ аксар даъватшавандаҳо аз хизмат дар артиш ҳамин бадрафторӣ бо наваскарон аст. набояд мисол нав омадагиро бизанӣ ва бояд тарбия кунӣ Sababli az xizmat aftan hamon student‌ها هم میای. бо вуҷуди он ки додситони кул аз боздошт ва оғози парвандаи ҷиноӣ алайҳи сарбозони қонуншикан хабар дод, баъдан пок карда шудани ин изҳорот боис мегардад таҳлилгарон ба решакан шудани мушкил бовар накунанд. ҳар насли нави сарбозо дар қисмҳои низомӣ ба чунин латукубу шиканҷаву озор рӯбарӯ ҳастанд. худашон аз сар мегузаронанд ва вақте ки ба солҳои дуввум мерасанд, сарбозои нав мебиёянд, бо ба сари сарбозои навомада дастдарозӣ мекунанд. яъне масалан сарбозои нава шиканҷа мекунанд. коре кардан дар кор ки ҳамин силсила канда шавад. то агар ҳамин силсила канда нашавад, озори сарбозо дар қисмҳои низомӣ аз байн намеравад. бадрафторӣ дар артиши Тоҷикистон ки дар баъзе ҳолатҳо ба маъюб шудан ё марги сарбозон меанҷомад, ҳарфи нав нест ва ҳамасола хабарҳо аз меҳтарсолорӣ шунида мешавад. танҳо дар як соли гузашта дар сафи нерӯҳои мусаллаҳ 22 сарбоз ба ҳалокат расиданд. мақомот эътироф мекунанд ки яке аз сабабҳо бадрафторӣ бо онҳо будааст.
در دوشنبه برای آنهایی که می‌خواهند برای کار به کره روند کورس‌های کوتاه‌مدتی زبان کره‌ای تأسیس دادند. در این درس‌ها با داوطلبان عادی‌ترین راه‌های صحبت و فهمیدن این زبان را می‌آموزند. کره جنوبی سال‌های اخیر به مسیر نوی مهاجرت کاری تاجیکان تبدیل یافته است. موضوع را همکارمون خیرامان بقازاده تحقیق کرده است و حالا در استودیو با ما است. سلام خیرامان، در این کورس ها چی آموخته می شود؟ اصطلاحات کدام کسبی مشخص یا چیزهای دیگر؟ سلام زرانگез бинандагони арҷманд, воқеан ҳам дар муассисаи давлатии маркази таълими калонсолони тоҷикистон, он дар назди вазорати меҳнат аст, курсҳои 1 то 3 моҳаи омӯзиши забони кореягӣ таъсис шудааст. масъулони ин марказ гуфтанд 1 моҳи таълими забон 185 сомонӣ аст ва дар ин дарсҳо роҳҳои оддитарини фаҳмидану суҳбат кардан бо забони барои бисёр тоҷикистониҳо ноошнои осиёӣ фароҳам мешавад. вале бояд гуфт ин дарсҳо кафолати кор дар кореяро намедиҳанд. یعنی نبود سازشنامه مهاجرت کاری از تاجیکستان به جمهوری کره که چندین سال است مقامات اطرافش صحبت میکنند سبب این است. بله زرانگез کاملا درست است. کره جنوبی سالهای آخر یک شریک دیگری مهمی تاجیکستان شده است. در دوشنبه هم امیدوارند که این کشور برای مهاجران کاری از تاجیکستان میتواند یک الترناتیو روسیه شود. ولی سازشنامه مهاجرت کاری به جمهوری کره هیچ نه امضا شود. یک مقام در حکومت تاجیکستان که این موضوع را از نزدیک میداند در صحبت با ما گفت که مسئله در کشالکاری مقامات کره بود و حالا این امیدواری هست که تا آخر سال جاری نهایت این قرارداد این سازشنامه امضا می شود. ولی کاری که تا امروز انجام شده است. اکتبر پارسال بار اول یک گروه 60 نفره مهاجران کاری از تاجیکستان برای 5 ماه سنجشی و برای کاری موسمی کشاورزی به کره رفتند. همین مقامی که با ما صحبت میکرد گفت شهروندان تاجیکستان رو 5 و 10 نفری در شرکت‌های گاوپروری، کشتزارها و هم چیدن علف‌های بحری بردند که میدونید غذای معروف مردم آسیا به حساب میرود. مثلا یک شرط مهم برای این شهروندان یا مهاجران کاری این بوده است که وقت کارگر به مهلت 5 ماه به جمهوری کره با ویزا وارد می شود باید در مهلت از روی ویزا تعیین شده از این کشور بیرون شود. بله، یعنی رعایت شرط‌های سازشنامه و هم قانون کشوری قبول کننده مهاجران همون گونه که روسیه یا دیگر دولت طلب میکند مهم است. تشکر همکارم خیرامان بقازاده بود. مفصل‌تر در این باره از سایت رادیوی آزادی بخوانید. برنامه را با گزارش‌های دیگری ادامه می‌دهیم. در ولایت سوغد تاجیکستان نمایندگان مقامات قانونگذاری ازبکستان رایپرسی پیش از مهلت را دایر کردند. قرار است 30 اپریل در سراسر ازبکستان برای تغییرات به قانون اساسی کشور همه‌پرسی دایر گردد. طرح نوی قانون راه را برای بار سوم پرزیدنت شدن شوکت میرزیویف باز می‌کند. شهروندان ازبکستان در تاجیکستان هم در این معرکه شرکت کردند. فرزان محمدی تفصیلات بیشتر دارد. بیشتر از یک هفته در نواحی شمال تاجیکستان معرکه رایپرسی تغییرات به قانون اساسی ازبکستان دایر می‌گردد و یک نقطه آوازدهی واقع در شهر خوجند است. آن شهروندان ازبکستان که در تاجیکستان به طرز دائمی یا موسمی اقامت دارند در این چاره‌بینی سیاسی اشتراک می‌نمایند. برای برگزاری همه‌پرسی کارمندان کمیسیون انتخاباتی از تاشکند و دیپلمات‌های سفارت ازبکستان در تاجیکستان آمدند. امروز این انتخابات پیش از مهلت در شهر خوجند و در شهر استروشن جریان دارد. روز 30 اپریل خودی در سفارت ازبکستان در شهر دوشنبه نیز انمون انتخابات رایپرسی برای قبول کردن تغییرات های نو به کنستیتوسیون ازبکستان تشکیل و گذرانده می شود. نیمه ماه مارت وکیلان سنات پالات بالای پارلمان ازبکستان طرح قانون را درباره کنستیتوسیا تصدیق کردند. این هفتمین بار است که قانون اساسی ازبکستان از زمان معرفی آن در سال 1992 به طور قابل توجه تغییر می‌کند. رسانه‌های دولتی آن کشور روز 15 مارت متن قانون مذکور را نشر کردند. بر اساس آن باید رایپرسی عمومی درباره طرح نوی کنستیتوسیا و یا قانون اساسی ازبکستان روز 30 اپریل صورت بگیرد.
نادره بیگیم عوضقیزی دانشجوی سال سوم دانشگاه دولتی خوجند است و دیگرگونی در سمت تحصیل ازبکستان او را نگران کرده است. Endi bitta savol o'ylantiryaptiki, mana masalan men Tojikiston shahrida o'qisam, ман ба як савол дармодам ки оё бо қабули қонуни нав дигаргунӣ дар самти таҳсилу кор низ дида мешавад ё не. Масалан, ман 2 сол боз наметавонам ба донишгоҳҳои Узбекистон таҳсиламро интиқол гирам ва оё дипломи донишгоҳи Тоҷикистонро бигирам ҳам аз рӯи ихтисос бемония кору фаъолият карда метонам. мехоҳам дар ин самт каме бошад ҳам имкониятҳо фароҳам гардад. salgina bo'lsa ham imkoniyat yaratsam. پیشتر رسانه‌های ازبکستان نوشته بودند که به کنستیتوسیه 27 ماده نو داخل کرده شده تعداد ماده ها از 128 به 155 رسیده است. ماده 106 تحریر نوی کنستیتوسی ازبکستان مهلت دوره پرزیدنتی را از 5 به 7 سال دراز کرده است. به باور تحلیلگران کنستیتوسی آینده منطق خودکامگی دارد. در صورت قبول آن شوکت میرزیایف که دوره دوم ریاست جمهوری او ادامه دارد حق پیدا میکند بار سوم در انتخابات پرزیدنتی شرکت ورزد. بر اساس قانون اساسی فعلی این حق را ندارد. در تاجیکستان نیز به این موضوع نظرها یک رنگ نیست. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. حالا میرویم به خطلون. در کلوب کارگردان‌ها اثری تاریخی خبرنگار احمد ابراهیم را روی صحنه گذاشتند. این اثر درباره مقابلیت مردم باختر و کارنمایی‌های جنگاور کتن و همراهانش علیه اسکندر مقدونی است و در آن حادثه‌های نقل می‌شود که 2350 سال پیش رخ داده است. محمود جان رحمتزاده به تماشای این نمایشنامه رفت و گزارش او را همراه می‌بینیم. این کودکان منتظر آغاز نمایشنامه تئاتری کتن هستند. نمایشنامه‌ای که از روی اثر تاریخی روزنامه‌نگار احمد ابراهیم به صحنه گذاشته شده است. نخست نمایش آن در تئاتر سیدعلی ولیزاده شهر کلوب برگزار گشت. تاریخ‌نگاران میگویند که این گونه نمایشنامه‌های تاریخی باید بیشتر روی صحنه آورده شود. از یک کشور همسایه ما درباره اسپیتامل یک فیلمی اسپیری ایجاد کردن و اسپیتامل را عملیات خودشون بودن و اگر ما همین خورم همین گونه خاموش بشینیم شاید این اقدام نامطلوب ادامه بیابد. هنرمندان تئاتر سیدعلی ولیزاده در این صحنه 3 ماه زیاد تمرین کرده اند. کارگردان تهیه فیلم از روی این اثر را تاثیرگذارتر می‌داند. او به این نظر است که همه جزئیات اثر در نمایشنامه تئاتری بازگو نشده است. قانون‌های تئاتر راست بیاید، اگر قانون‌های تئاتر رعایت کرده شود اثر تاریخی را روی صحنه مانده توانسته شود، این خوب است. ولی البته برای کینو، برای سینما این موافق‌تر است. فرض کنیم همین اثر کتن احمد ابراهیم بسیار برای کینو موافق است. با وجود اعلان پی در پی تئاتر پر از تماشابین نبود. خود بینندگان این نمایشنامه هم اقرار شدند که طی چند سال اخیر بار اول به تئاتر می آیند. وقتی نمایشنامه تئاتری را اعلان میکنند اولا باید ترغیبش بسیارتر باشد در همه گوشه و کنارها و برای مجبوری به تئاتر جلب کردن این نادرست است. من فکر میکنم همچون یک جوان کتن و وستن 2 قهرمان اثر در سرزمین باختر قدیم با اسکندر مقدونی مقابلت کرده اند. سرزمین باختر قدیم قسمتی از تاجیکستان امروزه بوده است. با گفته مؤلف اثر این حادثه ها 2350 سال پیش رخ داده است. احمد ابراهیم در اثرش با تکیه به سرچشمه های تاریخی از قهرمانی های کتن نقل کرده است. خلاصه آن را هنرمندان تئاتر سیدعلی ولیزاده روی صحنه گذاشتند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، از تئاتر سیدعلی ولیزاده شهر کلوب. با سپاس پر شما بینندگان عزیز، اخبار آزادی را اینجا به پایان میبریم. ولی خبر و گزارش های نوترین در وبسایت و صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی گذاشته می شوند. اگر شما هم خبر و گفتنی دارید می توانید به ما نویسید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار شما.